சூரியன் எழும் பொழுதும் உச்சியிலே சூடாகும் போதும் மாலையில் மெதுவாய் மறையும் போதும் ஒவ்வொரு நேரமும் நிறம் மாறி அழகாய் தருவது இந்த நீர் பரப்பின் சிறப்பு. So Gerald, tell us how long you've been living in the boat? About 6 or 7 years. I had a house in Sheffield and 2 kids and a wife, and they'd all gone, and I was on my own, and I thought this seems like a smart thing to do, and I've loved it for 7 years. Tell us about your activities. You know how you start your day, what you do, till the evening. What kind of routine you have. Oh, we tend to sleep a bit late, don't we? Some boaters get up very early, but we don't. Sleep a bit late, have a casually breakfast, shower. See, when you're cruising, you're actually creating hot water, and alternators are feeding batteries up for electricity. So at the end of the day's cruising, you've got plenty of hot water, and it stays hot overnight. So I usually have a shower in the morning and start cruising maybe about 11 o'clock in the morning and cruise for a few hours depending on the day, the weather, what you feel like. And then about this time, about 6 o'clock, we usually have a gin and tonic and settle down for the evening. We might go into town, we might stay on the boat, we might turn the television on. காற்று அசைகின்ற பொழுது மட்டுமே அசைகின்ற நீர். சற்றே தாழ்வான பகுதிகளில் படகில் பயணித்தவாறே 2 பகுதிகளிலும் அசைந்து கொண்டு போகின்ற வீடுகள், மரங்கள், செடிகொடிகள், மனிதர்கள் என்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டே போவது படகுவாசிகளின் அன்றாட அனுபவம். Something special about taking it past the House of Commons and past the London Eye, and I always have a crowd of people join me and they love it to bits. அருகே காண்கின்றவர்கள் சில நேரம் கைகளை அசைத்து மகிழ்ச்சியை பரிமாறியும் கொள்வார்கள். எங்கள் பயணத்தின் போதும் சிலர் அவ்வாறே சைகை காட்டினார்கள். தண்ணீரில் பல ஆண்டுகள் மிதக்கும் இந்த படகுகள் நல்ல உறுதியாக இருத்தலை அடிக்கடி பரிசீலித்துக் கொள்வது அவசியம். இந்த அக்கறை இங்கே வேறு சிலருக்கும் இருக்கின்றது போல. தன்னுடைய குஞ்சுகளோடு இருக்கிற ஒரு ஜோடி அன்னப்பறவை இங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம். 2, 4 கிட்டத்தட்ட 5 குஞ்சுகளோடு இருக்கிற இந்த அன்னப்பறவைகள். இந்த அன்னங்கள் உண்மையில் அந்த குஞ்சு பொறித்த காலங்களில் குஞ்சுகள் சிறிதாக இருக்கிற பொழுது அவற்றினுடைய பாதுகாப்பு குறித்து ரொம்பவும் இறுக்கமாக இருக்கிறவை. நீங்கள் கிட்ட சென்று அதனோடு விளையாடுற பொழுது அல்லது அதனோடு ஏதாவது கிட்ட போனால் அது ஒரு குஞ்சுகளுக்கு ஆபத்து வந்துவிடும் என்று கடுமையாக தாக்குவதற்கு தயாராகக்கூடிய பறவைகள், மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய பறவைகள். இப்படி பல இந்த நீர்வாழ் உயிரினங்கள், நீரில் வாழக்கூடிய இந்த பறவைகள் பற்றியெல்லாம் இந்த பயணத்தில் நாங்கள் பார்க்கலாம். நடைபாதையாகத்தான் இந்த பகுதி இருக்கிறது. எல்லோரும் நடந்து போகிறார்கள், சைக்கிள் ஓடுவார்கள். அது தவிர இந்த புறம் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் இந்த படகுகள் இருக்கின்றன. இந்த படகுகளில் பல பேர் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். சில பேர் ஒரு விடுமுறைக்காக சில வாரங்கள், சில நாட்கள் வந்து போவார்கள் ஒரு படகை வாடகைக்கு அமர்த்தி கொண்டு. சில பேர் அந்த படகிலேயே குடித்தனம் நடத்துகின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு தடயம் இந்த படகில் தெரிகிறது. ஒரு முறை அவர்களிடம் சென்று பேசி பார்த்தால் என்ன நடக்கிறது? Boat is about 40 years old. 40 years old? Yeah. So 40 years, it's pretty old, isn't it? Yes. Yeah. So not many boats this age still floating, because most boats these days are made of steel, and this is fiberglass. Really? Yeah. So we have a map showing map of the canal, and it shows, and you know where you are because each bridge has a number. So when you go under a bridge, number 20, you're there on the map.
So the bridge will also No, have well, the this number is 20 no. This written. is a new. Has it got a number? Because this is a new pedestrian bridge. Okay. These are old bridges from a long way It's back. like a junction, so you know where you So are. yeah, that's it. So this is big Tesco's there, Yeah. Yeah. right? Yeah. So if you go that way, you go to Birmingham. Yes. It takes you about 10 days. Right. If you go this way, which is the way that we're going tomorrow, we come down through Norwood, yes? Yes. Then there's a flight of locks. You'd like that if you want to photograph boats. Yeah. Where you have that's really hard work. There's a nice pub just where's the pub? The pub Fox Pub just about there. Yeah. And then we will go down to Brentford. And tomorrow night we go out onto the River Thames with the tide, and we'll go up to Teddington. Okay. And then we go. Then we'll still stay on the Thames, but above Teddington it's not tidal. There's no tide. Up to Teddington, the tide comes in and the tide goes out. Okay. But beyond Teddington, it doesn't. Well, there's a cooker. Okay. There is drinking water. Okay. That's for drinking. There's a fridge. The toilet's in there. உல்லாசத்தை மட்டும் தேடி படகை நாடி வருபவர்கள் என்று இவர்கள் எல்லோரையும் கூறிவிட முடியாது. வாழ்க்கை நிர்பந்தம், வாடகைக்கும் வழியில்லை, இருப்பதற்கு நிலத்தில் ஒரு துண்டும் இல்லை என்ற போது நீரை நம்பி வந்தவர்கள் பலர். In terms of money, is it cheaper to live in a boat? It's so cheap, I can't believe it, but I don't want to tell people because everybody might start doing it. But you're avoiding a lot of the bills. I mean, I go into the building society and they want to know my direct debits, and I say, well, I haven't got any. Yeah. So. And I've seen there are many people start living in the boat these days, especially in London. How does that affect you as a traveler? You travel around England, time to time. What is the difference between cruising through London and out of London? Well, in the Midlands and the North, there is actually no problem at all mooring the boat. I can cruise, I can moor almost wherever I feel like it. But when you come to London, there's now so many people living on narrowboats in London because they're trying to get around the fact that the accommodation is so expensive that I think the moorings in London are taken up by people more or less permanently living, which makes it harder for people like me who are just coming into London for a week or so to find somewhere to moor. அதே போன்று உண்மையான படகு வாழ்க்கை, தண்ணீரிலேயே வாழ்வதில் உள்ள சிக்கல்கள், செலவுகள், அந்த வாழ்க்கை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டிய பல விடயங்கள் தெரியாமல் அவசரத்தில் ஆற்றில் இறங்கி நொந்து போனவர்களும் இங்கே இருக்கத்தான் செய்கின்றார்கள். I think you have to be prepared to live a very different lifestyle because there's lots of things that are very different from living in a conventional house. But I think it's a challenge to people like me and others who do it to actually make it work. And it's not very difficult, but I think there are many people who probably couldn't handle my lifestyle. But I think there's also a lot of people who are probably quite envious of it. And if they had... Is it because you're so relaxed or why? I just think it's so much fun. And but the average person, I think, is less likely to do it because it isn't that conventional to live on a narrowboat. It's not what the whole commercial game says we should do. இதில் குறிப்பிடத்தக்க விடயம், முன்பு போன்று இது மிகவும் விலை குறைந்த வாழ்க்கை முறை என்று எழுந்தமானமாக நினைத்துவிட முடியாது. ஏனென்றால் இப்போது படகின் விலை 12,000 பவுண்ட்ஸ்களில் இருந்து 1,50,000 பவுண்ட்ஸ்கள் வரையிலும் கூடி குறைகிறது. ஒரு தரமான படகு 70,000 பவுண்ட்ஸ்கள் வரையில் விலை போகிறது.
இந்த படகுகளை நிறுத்தி வைப்பதற்கான செலவும் அதிகம். இவை இரண்டையும் மனதில் கொள்ளுதலும் நலம். How safe it is to live in a boat, because sometimes you may moor in a places not many people are living around, and in the night you stay alone, you know. I have no issues with it. As a woman, would you? No, I don't think so. Please. No. Do you feel safe? I've never felt unsafe. Felt unsafe. We can moor in urban areas, and we can moor in the countryside where we can see foxes or, you know, all kinds of wildlife, and we've never had any problems. No. So, how big is your water tank? I mean, the hot water tank. Can you have a really decent shower, or do you? Oh, crikey! I probably got a nicer shower than you've got in your flat. Oh, right? Brilliant! Okay. No, it's the sort of thing you do. You see, is because I've got a cold water tank here, which is probably about 200 litres, but I've got a hot water cylinder which is much smaller. You don't want to waste water because you've got to fill up at a service station. So the sort of thing that you do is you wet yourself, then you turn the shower off and soap yourself all over, then you turn the shower back on again. And it makes sense, but it is also far more practical. So when I'm visiting people in a house, I do the same thing. I don't use as much water in a shower as most people would. So you learn how to save on water, save on electricity. It's a very green environment too. It teaches you all sorts of things. I mean, I never fill a kettle up with more than just about as much as I need. பிரித்தானியா சவால் மிகுந்த மேடுகளையும் ஆபத்தான பள்ளங்களையும் சதுப்பு நிலங்களையும் கொண்ட குளிர் நாடு. இப்படிப்பட்ட புவியியல் சூழலில் செயற்கையாக உருவாக்கப்படும் இந்த கால்வாய்களின் தண்ணீர் பள்ளத்தை நோக்கி ஓடிவிடாமல் தக்க வைப்பதும், மேட்டு நிலங்களில் இருந்து தாழ்வான பகுதிகளுக்கு படகுகளை கொண்டு செல்வதற்கும் என்ன வழி? அன்றைய பொறியியலாளர்கள் மூளையில் உதித்தது ஒரு அட்டகாசமான யோசனை. லாக்ஸ், தண்ணீர் படிக்கட்டுகள். தண்ணீரை கொண்டு படிக்கட்டுகளை அமைத்து அப்படிக்கட்டுகளில் படகுகளை ஏற்றி மேட்டுக்கும் பள்ளத்துக்கும் தண்ணீரிலேயே பயணம் செய்யும் நீர் படிக்கட்டுகள். இந்த லாக்ஸ் எனப்படும் நீர் படிக்கட்டுகள் இடத்துக்கும் தேவைக்கும் என்று பலவிதமாக அமைக்கப்பட்டன. 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இதனை எப்படி செய்தார்கள்? அவற்றின் இன்றைய நிலை என்ன? நூற்றுக்கணக்கில் ஆங்காங்கே இருக்கும் இவற்றின் சிலவற்றை நோக்கி எங்கள் தேடல் தொடங்கியது. கடைசியாக எங்களுக்கு இடம் கிடைத்து விட்டது. இந்த லாக் தேடி கொண்டு தெரிஞ்சோம் அந்த நீர் மறிப்பு. கடைசியாக இதோ இந்த அடையாளம் கண்டுபிடித்துட்டோம். பெச்வோர்த் லாக் கேனல். இந்த கேனல் சென்டருக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய லாக். இன்னும் சில நிமிடங்களில் நாங்கள் அந்த லாக் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம். கடைசியாக கண்டிருக்கிறோம். பல இடங்கள்ல மிகவும் கஷ்டப்பட்டு தேடி கடைசியா நாங்கள் கண்டுபிடிச்சது ரிக்மண்ட்ஸ்வர்த்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிராண்ட் யூனியன் கேனலில் இருக்கக்கூடிய இந்த தண்ணீர் மறிப்பு அல்லது இந்த கேனலில் இருக்கக்கூடிய லாக் என்று சொல்லுகிறார்கள். இப்போது நான் நிற்பது இதுதான் இந்த லாக். இப்போது நான் வருகிற இந்த பகுதி இதுவரைக்கும் ஒரு கேட், இதுவரைக்கும் ஒரு வாயில். அந்த பகுதி இதுல இன்னொரு கேட் இருக்கு. இது ரெண்டும் இது சந்திக்கிற இடம். இத அந்த வெளியில பிடிச்சு நாங்கள் எடுக்கலாம். இந்த இடத்துல இங்கிருந்து வரக்கூடிய தண்ணீரையும் இந்த பகுதியில் போகக்கூடிய தண்ணீரையும் இது மறைக்கிறது. இதே போன்று அங்கால இன்னும் ஒரு லொக் இருக்கு. கடைசியாக இந்த லொக்கை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த லொக் என்பது இந்த வலையமைப்பாக இருக்கக்கூடிய கிணலில் கால்வாயில் தண்ணீர் ஓடாமல் இருப்பதாக, ஒரு திசை நோக்கி ஓடாமல் இருப்பதற்கு அமைக்கப்பட்ட மிகவும் முக்கியமான விடயம். பழமை வாய்ந்த ஒரு தொழில்நுட்பத்தோடு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1866 ஆண்டில் இந்த லாக் அல்லது இந்த மறிப்பு கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பது இந்த கிணறுடைய பழமையை எங்களுக்கு அழகாக சொல்லும். So what about the other one? No, we don't. We only need one because we've only got an hour and
So you mean this space is enough? Really? இல்ல இந்த 7 அடி தான் இந்த ரெண்டுக்கும் எடுக்கக்கூடிய இடைவெளி. அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில அந்த 7 அடிக்குள்ள அந்த போட் வந்தாகணும். இந்த தண்ணி லெவல் இருக்க வேணும் ஒரே அளவுக்கு. அந்த லெவல் இப்ப டவுன் ஹில்ல கீழே தண்ணி வருது இல்லையா? இப்ப இந்த போட் என்னை விட உயரமா இருந்த போட் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த போட் இந்த காலுக்கு கீழே போயிடுது. அப்ப இந்த தண்ணி ஃபுல்லா கீழே போகும் வரைக்கும் இந்த போட் கீழே போயிட்டு அங்கே அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அதே அளவுக்கு தண்ணி வந்த பிறகு இந்த கதவை திறந்துட்டு இந்த போட் வெளியில போகும். இப்ப அந்த போட் போயிட்டு இப்ப நாங்கள் இந்த தண்ணி திரும்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கிணல் எல்லாம் ஒரே அளவுல இந்த தண்ணி இருக்கிறத பார்க்கலாம். அதால இந்த போட் இதுல இருந்து இந்த பக்கம் போகக்கூடியதா இருக்குது. இப்ப போட் போனது உடனே அவங்களோட வேலை இந்த கேட் இந்த மறிப்பை மூட வேணும். நாங்களே மூடுறதுன்னு சொன்னபடி அவங்க போயிட்டாங்க. மூடி பார்க்கலாம். உண்மையில் ஒரு பாரமான விஷயம் இது. ஒரு விதமான கொஞ்சம் கடினப்பட்டுதான் நீங்க இழுக்க வேணும். இதே போல அந்த பக்கம் இன்னொன்று இருக்கு. இத மூடின பிறகு இந்த தண்ணி என்ன செய்யும் என்றால் அந்த நடுவில் நிற்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடிந்து இந்த இப்ப நாங்கள் மூடி இருக்கிறோம் இந்த பகுதி இதுல இருந்து அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த கதவு வரைக்குமான அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் வடிந்து கீழே ஓடிடும். பிறகு இந்த பக்கம் வாருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கதவை திறந்துட்டு போட்டை உள்ளுக்கு கொண்டுட்டு இந்த கதவை திறந்த பிறகு தண்ணி இதுல நிரம்பின பிறகு இந்த கதவை மூடி அந்த பக்கம் உள்ள கதவை திறந்தா அந்த தண்ணி வடிய போட் கீழே போகும். அப்ப அந்த தாழ்வாக இருக்கக்கூடிய கனல் பகுதிக்கு இணையான உயரத்துக்கு அந்த போட் வரும். அதன் பிறகு அந்த கதவை திறந்துட்டு அந்த போட் வெளியில போகும். அதே போல அங்காலிருந்து வருகிற பொழுதும் இதே நடைமுறை. உயர்வு தாழ்வாக இருக்கக்கூடிய கனல்ல அந்த வடிகால் அமைப்புல தண்ணி ஒரு திசையில அப்படி அடிச்சு கொண்டு விடாமல் நீர்மட்டத்தை மட்டப்படுத்தி வைத்திருப்பதற்காக இந்த லாக்ஸ் அல்லது இந்த மறிப்பு வைத்திருக்கிறாங்க. ஒரு அற்புதமான வித்தியாசமான ஒரு நிகழ்ச்சியை இன்றைய பொழுது கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கை. இந்த படகோடு வாழ்கின்ற இந்த விதவைகளில் வாழ்கின்றவர்களுடைய வாழ்க்கை மிக எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை முறை. இவை பற்றியெல்லாம் இன்றைய பொழுது பேசி இருக்கின்றோம். இதுபோன்று வித்தியாசமான நிகழ்ச்சி ஒன்றில் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்ற வரையில் இந்த பயணத்தை தொடரலாம். நிகழ்ச்சியை பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியும் வணக்கமும் உரித்தாகட்டும். You don't the toilet, do you? The toilet's in there. Bringing the water from the hills. So, okay, we've talked enough. I'm sure you're fed up with it. இதை நீங்க செய்தீங்கன்னா ஜிம்முக்கு போக தேவையில்லை இல்லையா?